मित्रों, सजनों, साथियों, बहनों ते भराओ, नज़ीर कहूट हाजिर है पंजाब दे नाल। पंजाब विद नज़ीर कहूट। असी अज एक खास मुद्दे ते गल कर रहे हैं। मेरे नाल इस वक्त न्यूयॉर्क तो पंजाबी एक्टिविस्ट, राइटर, लिखारी, दानिश्वर ते नैशनलिस्ट शहजाद नासिर साहब न्यूयॉर्क तो मौजूद ने। ते मेरे नाल दूजे मेहमान मेरे शो विच अज सैयद आसिफ शाहकार साहब ने साहिवाल, हड़प्पा साहिवाल तो। गल असी ये करनी है कि जेड़े साडे परदेसां विच पंजाबी बैठे ने, जेड़े साडा डायस्पोरा हैगा ते जेड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैगे ने, इन्हां दे नाल पाकिस्तान विच की सलूक हुंदा है। ते सैयद आसिफ शाहकार साहब जेड़े ने, ये पंजाबी दी सेवा वास्ते पाकिस्तान दे विच पंजाब दी जिहड़ी आइनी ते कानूनी अपना जिहड़े इंसानी हकूक ने, आइनी हकूक ने, वो जो जिस तरह ते लिसानी ते कल्चरल हकूक जिहड़े राइट्स गसब हो रहे ने, उन्हां दे बारे च उन्हां दा कंसर्न सी। सारी जिंदगी उन्होंने पंजाबी दी सेवा कीती है ते वो स्वीडन छड्ड के, मतलब स्वीडन छड्ड के, अपनी फैमिली छड्ड के तो वापस पंजाब शिफ्ट हो गए ने। लेकिन उन्हां नाल पंजाब शिफ्ट होने तो बाद कुछ वारदातां हुईयां ने। उन्हां दी जिंदगी नूं खतरा है, मतलब उन्हां दी जान नूं खतरा है, जिंदगी नूं खतरा है, उन्हां दी जायदाद नूं ते उन्हां दे मतलब माली मामलात जिहड़े ने वो खतरे च। उन्हां ने साडे नाल राबता कीता। साडा फर्ज बनदा सी कि पंजाबी दे इस महान सेवक दे, इस पंजाब दा, पंजाबी दा सारी जिंदगी उन्होंने अपनी ज़िंदगी दिती है। इस 1967 तो आसिफ शाहकार साहब पंजाबी तहरीक नाल जुड़े ने। पंजाबी अपना पोएट, शायर भी हैगे ने और इहदे नाल उन्हां दी बड़ी सेवा हैगी है, इंटरनेशनल लैवल ते नोन हैगे ने। मैं तुहाडा उन्हां दा तुहानूं थोड़ा जिहा इंट्रोडक्शन दस देना कि आसिफ शाहकार साहब दा इंटरनेशनल लैवल ते इस वक्त मकाम ते मरतबा की है। ज़रा जनाब वो दिखाना। हाँ जी, मैं दस रहा कि सैयद आसिफ शाहकार साहब के बारे च। सैयद आसिफ शाहकार साहब पाकिस्तानी पंजाबी इंटरनेशनली रिकगनाइज शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, नावलिस्ट, आथर, कॉलमिस्ट ते पंजाबी एक्टिविस्ट ने, स्पीकर ने, ग्लोबल कॉलमिस्ट ने, मतलब कोई विद 7 पोइट्री कलैक्शंस, 1 नावल एंड 1 शॉर्ट स्टोरी कलैक्शन, 17 किताबां, 17 किताबां इन्हां दे क्रेडिट ते ने। सैयद आसिफ शाहकार साहब स्वीडन ड्यूल नैशनल ने ते स्वीडन दे जस्टिस, मतलब हाई कोर्ट दे जस्टिस रहे ने। अच्छा, स्वीडन दी जिहड़ी स्टॉकहोम दी नाका पुलिस बोर्ड है उहदे मैंबर ने ते लेजेंडरी टीवी प्रोड्यूसर ने। इन्हां ने मशहूर गाना उमरां लंघियां पब्बां पार, इन्हां दे क्रेडिट ते जिहड़ा आईकॉन पंजाबी म्यूजिक दा हैगा। उस तो बाद ये क्योंकि बहुत इन्हां दा आज़ादी इजहार दे नाल इन्हां दा बड़ी मतलब इन्हां दी कंट्रीब्यूशन हैगी है। ते ये बांग्लादेश दा जिहड़ा नैशनल अवार्ड हैगा फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश, ये ओहदे भी इन्हां ने बांग्लादेश दी हुकूमत ने इन्हां नूं दित्ता हैगा। इन्हां दी फैमिली है और फैमिली तुसीं देख सकदे हो स्क्रीन ते। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हां दे बच्चें नूं ते इन्हां दी बेगम साहब नूं, घर वाली नूं जिंदगी सलामती दे। तुसीं सामने देख सकदे हो। ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ने, अपना सारा कुछ छड्ड के ते साडी पंजाबी मूवमेंट नूं हल्लाशेरी देने वास्ते ते अपना उहदे च अपना हिस्सा लैण वास्ते मौजूद ने। शाह जी, तुसीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो? आसिफ शाहकार साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हो सर? बिल्कुल जी, मैं तुहाडी आवाज़ आ रही जी। मैं तुहाडी सारियां गल्लां जिहड़ियां न ओह मैं सुनिया जी ते सुन रहा मैं जी। मेरा सवाल ये है, मैं हुण पॉइंट वाल आना, शहजाद नासिर भी सुन रहे ने क्योंकि वो वर्किंग जर्नलिस्ट ने पंजाबी दे और पंजाबी मूवमेंट दे हर अव्वल दस्ते ने, मोहरी ने और बड़ा मतलब है काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तुहाडे नाल सवाल जवाब वो करनगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा कि इस वक्त तुहाडी सिचुएशन की है, जिहड़ा मैनूं तुहाडा ईमेल मिलिया है, शहजाद नासिर साहब नूं मिलिया है कि तुहाडी जान नूं खतरा है और कोई जायदाद तुहाडे कोलों या बैंक चों पैसे कढा लेने। ये मैं अलमिया दस रहा, ट्रेजडी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन हैगी है, पता नहीं तुहाडा उनका राबता है या नहीं हैगा। ये शहबाज शरीफ साहब के ज़माने ते इन्हां दा मरकज़ी ऑफिस चीफ मिनिस्टर हाउस सी। इस गौरमेंट ने आके छुट्टी कराती।
ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੈਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਲੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸਮਤ ਦਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ IG ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦਰੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਹੀਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਫਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਦੇ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ ਸਰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖ਼ਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਹੜਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 22-23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੜਪ ਕਰ ਲਏ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਚੈੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਢਾ ਲਏ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਢਾ ਲਏ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 year ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ 4 ਮੁਸੱਲਾ ਆਦਮੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਗਏ ਔਰ ਨਾ ਐਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੁਸੱਲਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 1 ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਰਵਸ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸੱਤਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੈयद आसिफ शाहकार ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਪੀਚਲੈਸ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੁਣੀ ਬੜੀ। ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਕਾਬਿਲ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਲੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ 4-5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਸਾहिवाल ਨਹੀਂ, ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ head ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। और स्टिल मैं बिल्कुल उसे एक सिचुएशन जो लंघ रहा और ये वे के मैं बल्कि इसे तो कहना चाहूँगा कि मैं इतना स्ट्रगल की थी कि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट बर्न आउट हो चुका है इस सारी स्ट्रगल और लेकिन आउटपुट जो है वो कुछ नहीं हो रहा और मेरी किधरे सुनवाई नहीं होती पई। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾहिवाल ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਤਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਾहिवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਪਰਸਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੌਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਯੂ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਜੀ। ਨਾਦੇ ਅਲੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾहिवाल 'ਚ? साहिवाल रहता है जी, साहिवाल रहता है। ओके। और ये वे कि पुलिस ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਉਹ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਹੈ?
ਕੌਣ ਲੋਕ, ਕੋਈ MNA MPA, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ, हाँ जी, शहजाद साहब पुछ रहे ने उन्होंने वो तुहाडे कोल चाह की रहे ने कि तुसी सारी जायदाद या उन्होंने मुतालबात की ने कि सारी जायदाद सब जी के जितने पैसे उन्होंने मेरे हड़प कीते ने, हाँ जी, वो हड़प करन, हाँ जी, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਔਰ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਢਾਇਆ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੇਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ RPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈਗਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਕ ਇਦਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਪਿਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 1967 ਤੋਂ ਟਹਿ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈंने ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਹਗਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਸੁਖਰਾ ਸਦਫ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਅਲਹਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰਡ ਬਾਈ ਆਲ ਥੀਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੰਗਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰਡ ਬਾਈ ਆਲ ਦਿਸ ਪੀਪਲ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਮਗਾ ਹੁਸਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਸਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਤਮਗਾ ਹੁਸਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਸਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਮਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਖੁਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਖੁਰਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਮਗਾ ਹੁਸਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੈਵਰ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਹਯਾਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਮਗਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਮਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਮਗਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਬਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਕੀਨ ਵਤਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਬਲੋਚ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਨੇ, ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿविस्ट ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੀਪੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ, ਆਪਣਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜੋੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਹੜੱਪਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 7000 ਸਾਲ ਕਦੀਮ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈਗਾ, ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤਾਲ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾहिवाल ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਔਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, लेकिन बेहतर है कि मामला सही हो जाए। शहजाद नासिर साहब ने पैगाम दिता है कि अगर खुदा ने खास्ता इस आलमी पद्धर दे पंजाबी एक्टिविस्ट अपना सूझवान दानिशवर नूं ओदी जिंदगी ते जान नूं कोई खतरा होया तो असी इंटरनेशनल लैवल ते इंसानी हकूक दीयां तंजीमां नूं इन्वॉल्व करांगे, असी कैंपेन करांगे। सो मैं पंजाब गौरमेंट नूं, वफाकी हुकूमत नूं ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈयद ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ, ਆਬਰੂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ, ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾहिवाल ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਸਾहिवाल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ फौरी तौर पर रबता करके उन्होंने FIR दर्ज करके ते जिहड़े मुजरम इस सारे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी फौरी तौर पर होनी चाहिए। ठीक है शाह साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया। आसिफ शकार साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया। जीवे पंजाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब तुहाडा भी, ते नासिर साहब तुहाडा, शहजाद नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। थैंक यू, वेलकम। शुक्रिया शाह जी, शुक्रिया।